ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਡ ਵੀ ਫੂਡ ਦੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, क्योंकि जो ये फसल है एक सर्दियों की फसल है जो कि 16 टेम्परेचर पे ही ग्रो करती है। नाम दीपक कुमार, जो कि मैं 1 साल तो मशरूम की खेती कर रहा है, जो कि मैंने KVK तो इसकी ट्रेनिंग लीती सी ते इस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, जिस लगभग मेरा 40 तो 50 लाख रुपये के मेरा खर्चा आएगा, जो कि 1 साल तो मैं कर रहा है तो मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। साड़ी जिदा कि मंडी है लुधियाना, बहुत बड़ी मंडी है, साड़ा काफ़ी स्टॉक लुधियाने जाता है तो लोकल भी जाता है। कुछ लुधियाना हो गया, संगरूर हो गया, बठिंडा हो गया, तो मलेरकोटला हो गया, चंडीगढ़ तक भी साड़ी सप्लाई हैगी है। मशरूम के न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, जो कि हर एक बंदे को पता ही होंगे। सो इस खाण का कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही है, क्योंकि प्रोटीन्स भी ने, न्यूट्रिशन भी है। सब तो प्लस पॉइंट मशरूम की है कि मशरूम जो है जिमें कह सकते हैं कि आप पंजाबी शब्दों कहते हैं ना बासी नहीं यूज़ हो सकती, क्योंकि इसकी जी लाइफ है लाइफ बहुत घट है, इसलिए मशरूम ताज़ी ही खाई जाएगी। मेरा नाम दीपक कुमार, जो कि मैं 1 साल तो मशरूम की खेती कर रहा है, जो कि मैंने KVK तो इसकी ट्रेनिंग लीती सी तो इस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, जिस लगभग मेरा 40 तो 50 लाख रुपये के मेरा खर्चा आएगा, जो कि 1 साल तो मैं कर रहा है तो मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इस ये कि मेरा आइडियाज़ तो मैं काफ़ी टाइम तो सोच रहा सीगा भी कोई अलग तो बिजनेस शुरू किया जाए। सो जिमें कि लाकडाउन चल रहा सीगा, लाकडाउन के असीं देखा कि हरेक बिजनेस बंद सीगा, बट लेकिन एक फूड बिजनेस सीगा जो कि कंटिन्यू सी, क्योंकि हरेक बंदे की नीड भी फूड की ही सी। सो इस मैंने एक आइडिया आया कि भी क्यों ना आप फूड के रिलेटेड ही कोई बिजनेस देखिए। सो जिस मेरे कज़न ऑलरेडी कर रहे थे मशरूम का सीजनली फार्म कर रहा सीगा, जिस तो मैंने थोड़ा आइडिया आया तो मैं सोचा कि मैं भी ये मशरूम की लाइन के ट्राई करके देखा। सो मैं थोड़ी रिसर्च की तो मैंने देखा इंडोर यूनिट जो कि है ऑलरेडी बहुत जगह चल रहा है, 1-2 जगह मैं विजिट किया तो मैंने वधिया लग्या। सो मैं इस करके फिर उस तो बाद शुरू किया इसमें देख के। मैंने हंडाए अपने KVK वाले बनया हुआ अपने, जो कि हरेक फार्मर को हरेक अलग अलग फार्मिंग वास्ते ट्रेनिंग देंगे ने, तो मैं उत्थों ट्रेनिंग लीती सी। तो कुछ मैं अपने जो मेरा कि मैं थोड़ा दसा मेरे कज़न ऑलरेडी कर रहा सीगा सीजनली फार्म, कुछ मैंने उन्होंने तो थोड़ी जी जानकारी दी तो उस तो बाद फिर मैंने स्टार्ट की। उन्होंने जो कर रहे वो सीजनली फार्म करते हैं, तो जिस मैं देखा कि सीजनली फार्म तो कर रहे, लेकिन अगर बाकी टाइम भी आप काम करना चाहते हैं पूरे साल तो उस वास्ते इंडोर यूनिट लगाना पड़ेगा। सो मैंने उत्थे 1-2 इंडोर यूनिट भी विजिट किए, मैंने वधिया लग्या, फिर उस तो बाद इंडोर यूनिट लगाए सी बरनाला। ये देखो जो तुसी अगर सारा साल करना चाहते हो तो थोनों इंडोर यूनिट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये फसल है एक सर्दियों की फसल है जो कि 16 टेम्परेचर पे ही ग्रो करती है। जिसनों ये बन के चलोगे तुसी अगर 16 टेम्परेचर करना है तो थोनों इंडोर यूनिट लगा के AC लगाने पैणगे, जिस नाल तुसी 16 डिग्री तक तुसी मेनटेन कर सकते हो। अदरवाइज तुसी नहीं इसकी ग्रो कर सकते, क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी लगाइए अपने जिदा कि जून जुलाई महीना च लगाइए तो अपना टैंपरेचर जो है 35 प्लस हो जाता है, तो जिदे पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुसी मशरूम की फार्मिंग कर सको। इस वास्ते तुहानूं इंडोर यूनिट ही लगाना पेगा, जिस टैंपरेचर तुसी मेनटेन कर सको। ये देखो साढ़े को 2 रूम बने हुए हैं, जिस 2 रूम के असी एक रूम के 2 AC लगा रखे हैं, टोटल साढ़े 4 AC ने। असी 2 इसलिए लगाए ने ताकि अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो एक बैकअप प्लान साडा चलता रहे। 2 AC साडे कंटिन्यू ही चलते हैं, अगर एक दी प्रॉब्लम आ जाती है तो 1 या 2 दिन के साडे एक AC भी उसनों मेनटेन कर सकता है। लेकिन फिर भी 2 AC ही लगाने चाहिए, ताकि अगर कल को एक तुसी AC लगा के काम चला रहे हो, जो एक भी प्रॉब्लम आ गई तो थोड़ा टैंपरेचर मेनटेन नहीं होगा, जिस नाल थोड़ा नुकसान हो सकता है। असी एयर क्रॉस करते हैं, उसकी सर्कुलेशन वास्ते अगर आप सीधा सिंपल चलाने तो वो थोड़ी एरिया ही कवर करेगा। असी डक्ट लगा के डक्ट बनाए ने, जिस पॉलीथीन के जिद सुराख किए गए हैं नीचे, वो डक्ट के जरिए ही सारी ही कूलिंग जो है एको जगह एको ही तरह तरीके सर्कुलेट होती है।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਕਟ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਕਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 9 ਬਿਸਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਬਾਈ 45 ਦੇ ਰੂਮ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਪਲੱਸ ਬੈਗ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 3000 ਪਲੱਸ ਬੈਗ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾਈਏ ਤਾਂ 3000 ਬੈਗ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਲੋਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਨੇ ਉਹ 8 ਰੈਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਉੱਪਰ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਨੀਚੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੀਚੇ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 3000 ਬੈਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹ। ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ 25 ਬਾਈ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਜੋ ਕਿ ਸਪੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੌਨ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਵਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਕੋਬੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੌਨ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੌਨ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਨ ਰਨ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਗਾਈਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 25 ਅਤੇ 25, 26, 27 ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 25 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ, 20 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੌਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਪੌਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਨੋਰਮਲੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਨੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕੁਛ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਤਾਜ਼ੀ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਸੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਅਗਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਕੇਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟਾਕ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, उसका 40% का रेशो निकल आती है थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी च। हाँ जी खर्च कट के 40% की आमदन थोड़ा होंगी है, जिद एक बैग की जी कॉस्ट है लगभग तुम मान के चलो भी 110 120 की कॉस्ट एक पर बैग की आती है कॉस्ट। ऑर्गैनिक होंगे जो इंडोर यूनिट बनाया जाता है, इंडोर यूनिट ईवन कि इस किसी तरह की बैक्टीरिया अगर रह जाए तो मशरूम ग्रो नहीं करती, इसमें बहुत सोधना पैंदा गा। पानी की बहुत ही ज़्यादा लोड़ पैंदी नहीं है जी। तुसी अगर मान के चलो असी जिवें मैं तुहानूं दस के 3000 साडा बैग प्लस हुंदा गा, जिहदे विच एक दे विच 300 लीटर की पानी की लोड़ पैंदी है सानूं, लगभग इस तो ज़्यादा लोड़ नहीं पैंदी, जो कि असी एक या कई 2 दिन बाद भी पानी मारते हैं, इस तो बाद पानी की लोड़ नहीं पैंदी इसकी। देखो सरकार वालों हले इस तरह की कोई मदद है नहीं, लेकिन असी कहना जरूर चाहांगे सरकार नूं भी जिवें कि फार्मर नूं प्रमोट किया जा रहा है, जिमें खेती ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, क्योंकि साढ़े एसी का भी खर्चा होंदा गा, तो प्रोडक्शन घट जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस करके की है कि असीं खाद में रिप्लेस करते, जो कि खाद है ये आप किसानी तौर पर बरत सकते हैं, जिद्दां कि आप खेतों भी पा सकते हैं, फार्मर बागवानी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं थोड़े माध्यम से दसना चाहूँगा कि अगर किसी भी फार्मर को लोड़ होए तो साढ़े को फ्री कॉस्ट लैके जा सकता है, जिसका असीं कोई खर्चा नहीं लेंदे, जो कि इत्थों लैके जाने का उसकी आपदी होएगा व्हीकल, जो भी उसका साधन होएगा तो उत्थे पा सकता, जिसकी बहुत अच्छी रिजल्ट आता गा। तो मैं फार्मर को कहना चाहूँगा कि इसमें यूज़ करन, ताकि रे स्प्रे तो बच सके, ऑर्गैनिक है, इससे काफ़ी फ़ायदे ने।